السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں جی صاحب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے، دراز عمر کے خیر اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ عاجزی اور انکساری کے حوالے سے دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ کوئی بھی شخص جو بڑے عہدے پر بھی فائز ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو کولیگس ہیں اور میرے آگے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ میری تابعداری کریں، میرے آگے عاجزی اور معذرت خانہ رویہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ جس کی یہ شان ہے کہ کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ اور یہ تو عاجزی عہدے ہیں دنیا کے، جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، اور اس کا عہدہ حی القیوم عہدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو ہمیشہ اپنے رب کے حضور عاجزی، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اور انسان دیکھیں نا، ہے بھی کیا چیز، ہم ہے بھی کیا، انسان کا یہ 6 فٹ کا جسم کیا چیز ہے کہ یہ عاجزی اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو غرور و تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کریم کو آج دیکھیں، نماز جو ہے نا، نماز دلیل ہے، نماز برہان ہے، نماز روشنی ہے، نماز نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نماز کی معراج کیا ہے؟ نماز کی معراج سجدہ ہے۔ اور سجدے میں جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا یہ باڈی کا جو سب سے امپورٹنٹ اور افادیت اور اہمیت والا حصہ اپنی باڈی کا ہے، وہ پیشانی ہے، انسان کا ماتھا ہے۔ اور انسان جب اپنے ماتھے کو اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی مقدس اور پاکیزہ چیز کو جھکاتا ہے، اس کا کیا مطلب کہ سجدے میں ہم جب اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں تو مطلب کہ ہم نے اپنے اندر سے انانیت ختم کر دی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں مجھ سے زیادہ ادنا کوئی بھی نہیں ہے اور تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک دیکھیں نا صوفیاء کو، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ مٹی دیں تو مٹی رہنے، کہ کادی بلے بلے اج مٹی تے کتے بندیا تے کل مٹی تے تھلے۔ تو دیکھیں نماز کا جو حسن ہے، نماز کی جو اصل چیز ہے، نماز کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا مزہ سب سے زیادہ کہاں پر جا کے آتا ہے، لطف سب سے زیادہ کہاں جا کر آتا ہے؟ سجدے کے اندر۔ سجدہ جو ہے وہ نماز کی بنیاد ہے۔ سجدے میں نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کی انتہا ہے، عاجزی کی، عجز و انکساری کی، گریہ ازاری کی انتہا ہے۔ اللہ کریم کو اپنے بندوں کی عجز و انکساری، گریہ ازاری بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک بات، حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے مریدوں میں سے ہیں۔ آپ کی کتاب بڑی مشہور ہے حکایات سعدی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، آپ نے بہت زیادہ حکایات لوگوں کے لیے لکھی ہیں۔ تو وہ شخص دور سے آیا تو کسی مسجد میں آ کر ٹھہرا، تو مسجد کے جو امام صاحب تھے انہوں نے ان کو مسجد سے ملحقہ ایک حجرہ تھا، انہیں دیا کہ آپ اس میں رہیں۔ تو اب ساری جو ہے وہ یہ کمرہ ہے، کھانے پینے کی بھی آپ کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، آپ یہاں آرام سے رہیں۔ تو وہ امام صاحب جب نماز پڑھا کر جانے لگے تو اس نوجوان سے کہا کہ آپ نے اب رہنا تو یہی ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ مسجد گندی نہ ہو اور اس کی صفائی کا ذرا خیال رکھیے گا، اگر کوئی کوڑا کرکٹ ہو تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک۔ امام صاحب چلے گئے، تو جب اگلی نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب آئے تو وہ شخص مسجد میں موجود نہیں تھا۔ کافی عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی اسی نوجوان سے بازار کے اندر، تو امام صاحب نے پوچھا، یار میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ مسجد کی صفائی کر دینا، خیال کرنا کہ کوئی گندی چیز ہے تو اس کو اٹھا کے باہر کر دینا مسجد سے، تو تم تو ناراض ہی ہو گئے، تم تو مسجد چھوڑ کے چلے گئے واپس، اتنے عرصے کے بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو جب امام صاحب نے اس سے ایسی باتیں کی نا تو اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کی باتیں اپنی جگہ پر اپنے لحاظ سے تو درست ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میں کوئی مسجد سے جان چھڑانے کے لیے یہاں پر نہیں آیا، بلکہ آپ نے کہا تھا نا کہ کوئی گندی چیز ہو، کوڑا کرکٹ ہو تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے اپنے سے زیادہ کوئی گندی چیز اور نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ گندا اور سب سے زیادہ پلید اور مسجد کا یہ کوڑا کرکٹ تو یہ مٹی وغیرہ تو یہ کیا چیز ہے، سب سے زیادہ جو گندی چیز ہے، جو غلاظت والی چیز ہے، وہ تو میں خود ہی مسجد سے نکل گیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت
शेख सादी शिराजी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला को हर वक्त अपनी आजिज़ी दिखाओ कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तेरे घर आ सकूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तेरे घर सर बसजूद हो सकूँ, मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि तू मुझे अपने घर में बुलाता है। और हज़रत अब्दुल कादिर शाह अब्दुल कादिर बेदल कहते हैं कि तू करीम मुतलक मन कदा जे कुनी जो जी के नखानियम दरे दी करम बेनुमा के मन बक जा रवम जो बेरानियम है। अल्लाह तू मुतलक करीम है, अगर तू मुझे नहीं बुलाएगा तो तेरा करीम होना फिर कैसा होगा, क्योंकि तू करीम है और करीम की ये शान है कि वो खुद अपने बंदों को बेनियाज होने के बावजूद, हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात गनी अनिल आलमीन है, फिर भी वो अपने फजल करम से तौफीक देता है अपने बंदों को घर में आने की। जेकुनी जो जी के नाखानियम दरे दी करम बेनुमा के मन बाकुजा रवम जो बेरानियम। और अगर तेरे दर से हम अगर नहीं जाएंगे, तेरे तू अगर हमें अता नहीं करेगा तो कोई और गैर का दर है ही नहीं जहां हम जाकर अपनी हाजतें पूरी करें। अल्लाह के दर के सिवा और कोई दर नहीं है, तो हमेशा आजिज़ी इख्तियार करें। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा बहुत बड़ी हस्ती गुजरी हैं और औलियाए कामिलीन में उनका बहुत बड़ा मुकाम है। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा की शान ये है कि आप जा रहे थे तो आपने एक कुत्ते को देखा। हज़रत जुनैद बगदादी की आजिज़ी देखें, आपने एक कुत्ते को देखा तो आप रोने लग पड़े। तो मुरीदों ने अर्ज़ किया कि हज़रत साहब यहाँ तो रोने की क्या वजह है, हमें तो कोई रोने की नजर नहीं आती बात। एक कुत्ता सामने आया, आप रो पड़े हैं। आप फरमाया कि कुत्ते ने मुझसे सवाल किया है, मैं उसका जवाब नहीं दे सका। कहा क्या सवाल किया है? कहा कुत्ते ने कहा है कि है जुनैद बगदादी तुमने अल्लाह का कौन सा काम किया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना खूबसूरत इंसान बना दिया है, और मैंने अल्लाह ताला का माज़अल्लाह क्या बिगाड़ा था कि अल्लाह ताला ने मुझे कुत्ता बना दिया है। आप फरमाते हैं कि मैं इतना बड़ा आलिम दीन होने के बावजूद भी, ये मैं कह रहा हूँ, उनकी ज़ुबान से तो ये अल्फाज भी नहीं निकले कि मैं इतना बड़ा आलिम दीन, इतने बड़े आलिम दीन होने के बावजूद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी और हज़रत जुनैद बगदादी जो हैं वो इस बात का जवाब नहीं दे सके। कहा कि हम कैसे इस बात का जवाब दें कि अल्लाह ने अपने महज फजल करम से हमें इंसान बनाया, हमें मुसलमान बनाया। तो हर वक्त अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी, हर वक्त अल्लाह के हुज़ूर गिरिया उजारी। आप जुनैद बगदादी एक दिन जंगल में गए तो कुत्ते को देखा, वो बूढ़ा हो चुका था और उसके दांत नहीं थे। तो आप ताज्जुब अंगेज जो हालात में हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा जंगल के अंदर रोने लग पड़े, तो रो रो के आपकी हिचकी बात गई। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा के पास रोटी थी, आपने आधी खुद खाई, आधी रोटी कुत्ते को खिलाई और कहा कि है कुत्ते तू मुझसे बेहतर है, अगर मेरा खात्मा ईमान पर ना हुआ तो तू मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। मैं तुझसे बेहतर तभी हूँ जब मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। अल्लाह ताला खात्मा बिल खैर फरमाए। अर्ज़ ये है कि ये जो बड़े बड़े लोग थे ना कामिलीन और जाए कामिलीन गुजरे हैं, हज़रत जुनैद बगदादी, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी और बहुत बड़ी हस्ती, इनमें आजिज़ी थी, गिरिया उजारी थी, इज़्ज़ो इनकिसारी थी। ये लोग जो हैं वो खुद को आजिज़ समझते थे कि हम कुछ भी नहीं है, बाकी सारी दुनिया हमसे अफजल है, हमसे आला है, हमसे बेहतर है। हज़रत शेख सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शेर उनकी रुबाइयात में है कि है जुमला बेकसाने आलम राकस यक जाओ करमत अस तमाम आलम राबस। आप फरमाते हैं कि अल्लाह दुनिया में जितने भी बेकस और बेबस लोग हैं उनका फिर भी कोई ना कोई वाली वारस होगा। अब्दुल कादिर का तेरे सिवा और कोई नहीं है, अब्दुल कादिर तुझे छोड़कर और कहाँ जाए। आजिज़ी अल्लाह ताला को दिखाते थे। याद रखें कि जो लोग आजिज़ी दिखाते हैं और जो लोग इंसानों को, दूसरे मुसलमानों को अपने से बेहतर समझते हैं, हालांकि वो बेहतर ना भी हों फिर भी वो दिल से समझते हैं, दिल से बेहतर समझते हैं, वज़ादारी उनमें होती है, आजिज़ी होती है, अल्लाह ताला उनका मुकाम बुलंद फरमाता है। हमेशा याद रखें सब कुछ करके भी अल्लाह ताला को आजिज़ी दिखाएं। आखिरी बात, हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम जब शब मेराज गए तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पूछा कि है मेरे नबी क्या लेके आए हो, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अर्ज़ की अल्लाह की बारगाह में कि वो लेके आया हूँ जो आपके पास नहीं है। फरमाया क्या लेके आए हो? सब कुछ जानने वाले रब ने कहा क्या लेके आए हो? कहा आजिज़ी लेके आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला के पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी नहीं है। आजिज़ी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बात, क्योंकि आजिज़ी कहाँ होती है? बड़े के सामने। अल्लाह से तो बड़ा है ही कोई नहीं और अल्लाह के बराबर भी कोई भी नहीं है, तो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी नहीं है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हमारे लिए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आजिज़ी लेके आया हूँ, गिरिया उजारी लेके आया हूँ,
عاجزی و عجز و انکساری اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔